and grateful to the Honorable Andhra Pradesh High Court Chief Justice Thakurji and his associate for hearing my cry about the brutal murder of renowned evangelist Pastor Praveen Pagadala and the failures of the police, including the SP and the SIT investigation officers. I have pointed out why crores of people come out in India, around the world, and members of parliament from the US, senators, European Parliament, raising questions about justice in this matter. Your Honor, this is nothing but a brutal death. And I presented the facts. And why postmortem report is not released even after 22 days? Why the FIR is not filed until 8 p.m. on 25th evening when the death was known at 11:42 p.m.? And why the police called the family members, best friends, relatives and told them to take the body? And why they have stopped the family members and friends not to open, which is the failure of Article 19, freedom of speech? Where is this investigation going on? And how they released illegal videos, Your Honor, before the investigation is completed? And I told him, Your Honor, I just came yesterday from Europe after a successful global summit. And the Honorable CJ asked about summit about what? Graciously. There is war between Iran and Israel, Palestine, Russia, Ukraine, 56 major wars, 1,200 leaders are concerned, and a successful peace summit, which again I have next week. So the Honorable CJ understood the seriousness of this, how it is ruining Andhra Pradesh image, how it is ruining Indian image, how it is ruining police image, how it is ruining India globally, and how important it is to be accountable. So transfer this SIT, so-called police investigation, to either the Central Bureau of Investigation, CBI, which I will present my facts with evidence that this is a murder, this is not an accident, and which direction they. Let them prove. Let them give me an opportunity. Everybody is innocent until proven guilty. Here, Praveen Pagadala has never drunk since 24 years, according to my investigation. And they are saying, and I told, Your Honor, that is not Praveen Pagadala on the motorbike. They are never showing the face of Praveen Pagadala once. They have 400 recordings. Please preserve them. Please protect the footage. So therefore, the world is demanding, World Christian Forum is demanding on behalf of 200 countries, 300 crore Christians. Muslims are demanding, Hindus are demanding, human beings are demanding, courts are going to do justice. And I thank God for the Honorable CJ's bench, which asked them to file the counter. And hopefully by next Wednesday, without any, and there should be re-postmortem. That is also our prayer. Importance. Because justice is not done. Postmortem is not done for 36 hours. From 11:40 to 24th, 25th, 26th, 6 p.m. the body was released. And from 26th, today, April 16th. Where is the postmortem for 21 days? Is there any such incident, Your Honor? Within 48 hours, postmortem report should be done. Why they are taking law into their own hands? Why they are destroying India's image? I'm asking Prime Minister Modi. I've been in touch with the Prime Minister Modi. I've been in touch with the Honorable Home Minister, my good friend Amit Shah ji, and various other leaders. If justice is not done, in this case, investments to India
will be completely stopped by the international community. Therefore, I am happy today the Honorable Andhra Pradesh Court asked them to file detailed counter in this issue. Thank you very much. ఈ రోజు ఏప్రిల్ 16 ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు 1లో బిఫోర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఠాకూర్జీ అండ్ హిజ్ అసోసియేట్ ప్రవీణ్ పగడాలది హత్య అని నేను ఓపెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను. పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫెయిల్యూరు ప్రెజెంట్ చేశాను. 1999లో ఒడిశాలో గ్రహం స్ట్రెయిన్స్ ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీ 2 కొడుకుల్ని కాల్చేసినప్పుడు కంటే ఎక్కువ కోట్ల మంది ఈరోజు బయటికి ఎందుకు వచ్చారు? ఇది హత్య అని, నన్ను హత్య చేయబోతున్నారు, నన్ను హత్య చేస్తారు అని ప్రవీణ్ చెప్పిన విషయాలు, 4 కోసేస్తాం, గుడ్డలు బయటికి లాగేస్తాం అన్నాలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారా యువర్ ఆనర్? మర్డర్ 11:42కి అయితే రాత్రి మరుసటి రోజు 8 గంటల వరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఫైల్ చేయలేదు? ఎస్పీ గారు, సిఐ పోలీసులు ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి ఈ బాడీని ఎందుకు తీసుకొని వెళ్ళమన్నారు? వారు భయభ్రాంతులు ఎందుకు అయ్యారు? పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు 23 రోజులైనా ఆయన చనిపోయి ఇంతవరకు ఎందుకు బయట పెట్టలేదు? 48 గంటల్లో బయట పెట్టవలసింది. అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి గారు 99లో దారాసింగ్ని, నేను కూర్చుంటుండగా ఆయన ముందు దారాసింగ్ని అరెస్ట్ చేశారు, కలెక్టర్ని సస్పెండ్ చేశారు, ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యామిలీకి న్యాయం చేశారు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇప్పుడు ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్సు ఇల్లీగల్గా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా వీడియోలు ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు? మేము చేయలేదని అప్పుడు అన్నారు, మరి ఇప్పుడైతే ఏమంటున్నారు? అదే ఫుటేజ్ చూపించి ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ అయింది అంటున్నారు. పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేయకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? లింకులన్నీ కనెక్ట్ చేయకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? మేమిచ్చిన డైరెక్షన్లో హర్ష్ కుమార్ గారు ఇచ్చిన ఎవిడెన్సులతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా రాత్రి నేను హర్ష్ కుమార్ గారితో మాట్లాడాను. వారిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ కోణంలో, హత్య అని కోణంలో వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు? ఇది యాక్సిడెంట్ అని ముందు నుంచి ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్పీతో 45 నిమిషాలు ఈ విషయంలో ఏం మాట్లాడారు? మీరు దేవుణ్ణి తప్పించుకోగలరా? దేవుని ఉగ్రత తప్పించుకోగలరా? ప్రవీణ్ పగడాల రక్తం దేవునికి మొర పెట్టట్లేదా? అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ ఫిబ్రవరి 10ని ఒక జీవో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఓఎస్డి కే ఆనంద్ ద్వారా చర్చిలు ఎన్ని ఉన్నాయి, లీగల్ ఎన్ని, ఇల్లీగల్ ఎన్ని, మసీదులు ఎన్ని ఉన్నాయి అడగలేదే, మందిరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అడగలేదే, మరి చర్చిల గురించే ఎందుకు అడుగుతున్నారు? ఇది ఒక డిప్యూటీ సీఎం రెచ్చగొట్టడం మాటలు కాదా? మరలా అదే జీవోని మార్చి 5ని ఎందుకు తిరిగి వాపస్ తీసుకున్నారు ఇల్లీగల్ అని తెలిసిన తర్వాత? దాని గురించి గవర్నమెంట్, చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ కానీ, దేశంలో గవర్నమెంట్ కానీ ఏమి చర్యలు తీసుకున్నారు? ఇవన్నీ ప్రశ్నలకు వారు జవాబు చెప్పాలి. లేదు అంటే భారతదేశం ఇప్పుడే 158వ స్థానానికి వెళ్ళిపోయింది, 197వ స్థానానికి వెళ్ళిపోద్ది. ప్రవీణ్ పగడాల ఏమన్నాడు? ఇండియాలో ఉన్న టార్చరు, పెర్సిక్యూషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. ఈరోజు నా మిత్రుడు కపిల్ సిబాల్ ప్రవీణ్ పగడాల సుప్రీంకోర్టులో వాళ్ళు వేసిన పిల్లో పార్టీ ఇన్ పర్సన్ అపియర్ అవ్వాలి. ఇది ఎంత సీరియస్ మ్యాటర్? ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంత ఖచ్చితంగా క్లియర్గా జరగాలి. భయపెడతారు. ఎవరిని భయపెడతారు? ఎవరు భయపడతారు? ప్రశ్నించిన వాళ్ళని భయపడతారా? ప్రశ్నించిన వాళ్ళు నోరు మూయిస్తారా? ఎంతమంది నోర్లు మీరు మూయిస్తారు?
అందుకనే సిబిఐ ఎంక్వైరీ అవసరం, లేదంటే సిట్టింగ్ జడ్జి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ద్వారా నేను నా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ వారికి చెప్తా. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు శ్రీనివాస్ అనే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, ఇప్పుడు డిఎస్పి, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు నా మీద పెట్టాడు, తర్వాత క్షమాపణ చెప్పాడు. నేను లేకుంటే అటెంప్ట్ మర్డర్ ఏంటి? కత్తులు లేవు, కడారు లేవు, నేను లేను, విక్టిమ్ లేడు. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అప్పుడు చెప్పిన గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు చెప్పిన గవర్నమెంట్ ఎన్ని వ్యతిరేక ఇల్లీగల్ కేసులు పెడుతున్నారు. అందుకనే ట్రంప్ దగ్గరికి నేను తీసుకెళ్ళవలసి వచ్చింది, ఫారెన్ మినిస్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవలసి వచ్చింది, జాన్ థూన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవలసి వచ్చింది, యూరోపియన్ పార్లమెంట్కి తీసుకెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రవీణ్ పగడాలని ఎంతమందిని మీరు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు? ఎందుకంటే న్యూస్లో చూస్తున్నాను, 110 మంది ఉన్నారు లిస్టులో, 15 మంది ఉన్నారు, ఈ ఎంపీలు చేస్తున్నారు, ఆ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్నారు. నాకైతే సత్యం తెలియదు. అప్పుడు 99లో ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీకి అన్యాయం జరిగినప్పుడు నేను ఫైట్ చేశాను, న్యాయం చేశాను. ఇప్పుడు ప్రవీణ్ పగడాల విషయంలో అవినీతి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఆయనకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేదు సరికదా, ఆయన్ని కాపాడలేదు సరికదా, ఆయన్ని ఒక త్రాగుబోతుగా ఆర్టికల్ 21 వయలేషన్ చేస్తూ ఆయన చనిపోయాడని తాగేశాడు. తాగినప్పుడు మీ పోలీసు 3 గంటలు ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఆయన ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు? ఆయనకి ఎందుకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు? ఆయన వెహికల్ ఎందుకు సీజ్ చేయలేదు? 3 గంటలు మీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడాడు కదా విజయవాడలో, దానికి జవాబు లేదు. అది వయలేషన్ కాదా? మీరు తాగారు అంటున్నాడు, ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరాడు, హైదరాబాద్ నుంచి తాక్కొస్తున్నాడు, ఇక్కడ రాబోయేసారి 2 సార్లు పడిపోయాడు అంటున్నారు. మరి పడిపోయినాన్ని మీరు ఎందుకు హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళా? పడిపోయినాన్ని మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాలా? పడిపోయినాన్ని మీరు ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా? పడిపోయినాడు వెహికల్ ఎందుకు ఆపలేదు? ఇలాంటి ప్రశ్నలు నేను 22 ప్రశ్నలు అడిగాను, ఒకదానికైనా జవాబు చెప్పారా? కనుక మీడియా మిత్రులారా, దైవజనులారా, పబ్లిక్ ఇన్ కామన్ సత్యం బయటికి వస్తుంది అని నాకు నమ్మకం ఉంది. వివేకానంద రెడ్డి కేసులో తారుమారు చేసేసి 6 సంవత్సరాలు అయింది. ఈయన అప్పుడే చెప్పాను మీకు ఇదే రూమ్లో, వాళ్ళ ఇద్దరిలో ఎవరు గెలిచినా వివేకానంద రెడ్డికి న్యాయం జరగదు, ఆయన కుటుంబానికి న్యాయం జరగదు. ఆయన చేశాడని ఈయన అంటాడు, ఈయన చేశాడని ఆయన అంటాడు. ఎవరు చేశారు? ఇంట్లో దారుణంగా హత్య చేసేస్తే ఈ రోజుకి ఎవరు చేశారని సిబిఐ కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు FBI ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి వెళ్తాం. లడ్డు వివాదంతో క్రిస్టియన్స్ని, హిందూస్ని రెచ్చగొట్టాలని చూశారు. అంత ఫేక్ రుజువు అయిపోయింది కదా, ఇది అంత ఫేక్ అని. సుప్రీంకోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళా? 100 కోట్ల హైందవుల మనోభావాలు దెబ్బతీశాడు అని 100 కోట్ల హైందవుల తరపుని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి నేను ఫైట్ చేశాను, న్యాయం చేశాం. మరి ప్రవీణ్ పగడాల కొరకు న్యాయం చేయమా? మిత్రులారా, హిందూస్, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్ శాంతి కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, ఆనరబుల్ సిజే గారు శాంతి చూసారా? ఇవాళ హియరింగ్స్ మీరు చూసుంటారు. నా శాంతి సమిట్లో ఏమైంది యూరోప్లో తెలుసుకున్నారు. నెక్స్ట్ సమిట్ ఎప్పుడు చెప్పాను, అలాంటి సమిట్లు మీరు చేయాలి, మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయము, ఈ మ్యాటర్ మేము కంటిన్యూ చేస్తాం అన్నారు. లేదు యువర్ ఆనర్, ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ నేనుంటే పర్సనల్గా ఆర్గ్యూ చేయకపోతే టెక్నీషియన్స్ దాన్ని ఆపుతున్నారు, నేను ఆన్లైన్లో ఎపేర్ అవుతుంటే ఇబ్బంది పెడుతున్నారనే ఉంది. సిబిఐ కూడా మీదే కదా, మా గవర్నమెంటా ఉన్నది మీదే కదా, సెంట్రల్లోనే మీ కూటమి గవర్నమెంటే కదా, మీ మోదీ గవర్నమెంటే కదా, మీ పవన్ కళ్యాణ్ గవర్నమెంటే కదా సిబిఐ కూడా. మరి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంది, నాకున్న రిలేషన్స్తో వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు పిలిస్తే ఇప్పటికేనో వస్తా, ఎవరెవరిని తీసుకురమ్మంటే వాళ్ళు తీసుకొని వస్తా, ఓపెన్గా కలమంటే ఓపెన్గా కలుస్తా, సీక్రెట్గా కలమంటే సీక్రెట్గా కలుస్తా. లేదా సిబిఐ ఎంక్వైరీ మీరు అడగండి, లేదా సిట్టింగ్ జడ్జితో
రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని రికమెండ్ చేస్తాను, రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని రికమెండ్ చేస్తాను, ఒక సిట్టింగ్ జడ్జితో ఎంక్వైరీ చేయించాను, వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అయితే, నేను రుజువు చేయలేకపోతే సిబిఐ ద్వారా, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా, సిట్టింగ్ జడ్జి ద్వారా నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు అయితే ఏ శిక్షకైనా రెడీ. నేను ఒక మాట మాట్లాడాను అంటే దేవుడితో మాట్లాడిన తర్వాతే మాట్లాడతా, సత్యం తెలుసుకొనే మాట్లాడతా. ఎవరిలాగో గాల్లో మాట్లాడను. ఒక బిల్లు ఫైల్ చేశానంటే నేను సక్సెస్ అవుతానంటే, స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఫైల్ చేసి సక్సెస్ అవ్వలేదా? ఆర్డర్స్ తీసుకురాలేదా? అమ్మకుంటా. ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు రావాలని ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు దాకా మీరు కౌంటర్ వేశారా? జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ, మీరు కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వాళ్ళు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు. 6 నెలలు అయింది, మీరు ఎందుకు కౌంటర్ ఫైల్ చేయట్లేదు? ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే మోదీ మొట్టికాయలు పెడతాడని, ప్రత్యేక హోదా వద్దంటే ప్రజల్లో మీరు ఎక్స్పోజ్ అవుతారని. నేను ప్రత్యేక హోదాకి డైరెక్షన్ తీసుకొస్తే మీరు ఎందుకు కౌంటర్ ఫైల్ చేయరు కోర్టులో? మీకు ప్రత్యేక హోదా వద్దనే కదా. ప్రత్యేక హోదా ద్వారా లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి, 100 కంపెనీలు వస్తాయి, లక్షల కోట్లు వస్తాయి, న్యాయం జరుగుతుంది కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. కౌంటర్ తీసుకొని వెళ్ళాం, వారు ముందు కౌంటర్ ఏమని అన్నారు. నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు మేము మాట్లాడి అని చెప్పాను. అప్పుడు వాజ్పేయి టైంలో ఎలా న్యాయం జరిగింది, ఇది మర్డర్ ఎలాగా, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఎందుకు రాలేదు, పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఇంతవరకు ఎందుకు రాలేదు, 1 ఎఫ్ఐఆర్ దాదాపు 20 గంటలు ఎందుకు ఫైల్ అవ్వలేదు, 2 పోలీసులు కాల్ చేసి ఫ్యామిలీని, బంధువుల్ని, ప్రియమిత్రుల్ని ఎందుకు జడిపించారు, ఎందుకు మాట్లాడొద్దు అన్నారు, ఎందుకు డెడ్ బాడీ తీసుకోమన్నారు, ఒకే కోణంలో యాక్సిడెంట్ అని చనిపోయినోడి మీద తాగాడు అంటున్నారు, తాగినట్టు రుజువులు లేవు, అది ప్రవీణే కాదు డూప్ ప్రవీణ్ అని నా దగ్గర రుజువులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు కౌంటర్ ఫైల్ చేయండి వింటానన్నారు. అంటే 400 సీసీ కెమెరాలు కొంతమంది వ్యక్తుల్ని, కుటుంబ సభ్యులను అంతా విచారణ చేసిన తర్వాతే ఈ సీసీ ఫుటేజ్ బయట పెడతాను మన ఐజీ అశోక్ కుమార్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడారు. రెండోది, ఈ కేసు ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది. కేసు గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. తీసుకో ఏం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటావు? నువ్వు ఎవడో జడిస్తాడే? నువ్వు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటావంటే ఏడు తీసుకుంటావు? మాట్లాడొద్దా? ఆర్టికల్ 19 రద్దు చేసాయి, ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ రద్దు చేసాయి, ఆర్టికల్ 21 రద్దు చేసాయి. డెమోక్రసీ లేదని డిక్టేటర్షిప్ చైనా లాగా, రష్యా లాగా ఇక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేశాయి. జడిపించేది ఎవరిని? జడిసేది ఎవరు? నువ్వు ఎవరికో జడిపిస్తావు, కేపాలు జడిపించలేవు. నేను ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను, చట్ట ప్రకారంగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను. మొన్న ట్రంప్కి ప్రశ్నలు అడిగాను, కండిషన్లు పెట్టాను, మోదీని ప్రశ్నలు అడగమన్నాను. ఈ ట్రిప్లో ట్రంప్ మోదీని ప్రశ్నలు అడిగాడు. ట్రంప్ గురించే నేను బుక్ రాసి సేవ్ అమెరికా అండ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ట్రంప్ అని బుక్ రాశాను, చూసావా? చదువు. అది సేవ్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అని బుక్ రాశాను, చదివావా? ఇది ఈ చట్ట ప్రకారం ఎవడి మీద చర్యలు తీసుకుంటారు? చంపిన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటారా? నేను చెప్పాను కదా, నా స్పిరిచువల్ బటన్ నొక్కితే ఫినిష్, నొక్కలా. న్యాయం కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నా. నా స్పిరిచువల్ పవర్స్, నా ఇంటర్నేషనల్ బటన్ నొక్కాను, ప్రపంచం అంతా ఈ విషయం చెప్పాను. నేనే చెప్పా, సత్యం బయటికి తీసుకొచ్చా. పోస్ట్ మార్టం దగ్గరికి వెళ్ళా. ఎందుకు? ఒక లడ్డూ వివాదంకి సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళాను. ఎందుకు? 100 కోట్ల హైందవుల మనోభావాలు దెబ్బతీసినట్టు మాట్లాడారు కనుక జస్టిస్ గవాయ్ గారి ముందు మాట్లాడాను. నెక్స్ట్ మంత్లో ఆయనే సీజే. ఎవరి గురించైనా న్యాయం చేస్తాను నేను. ఇది క్రిస్టియనా, హిందువా, ముస్లిమా ఇష్యూ కాదు. ప్రవీణ్ పగడాల ఫాదర్ ముస్లిము, మదరు క్రిస్టియన్ అట. ఎంత మంచి కుటుంబాలు బ్రతికి ఉన్నారా? వాళ్ళని కలుస్తాం. నేను కలలేదు ఇంక వాళ్ళని. చాలామందితో మాట్లాడాను. నేను ఐజీ గారి రిపోర్టు ప్రెస్ మీట్ నేను విన్నాను యూరోప్లో నుండి. కొత్తదేం ఆయన రిలీజ్ చేయలేదు, కొత్త ఏం ప్రూవ్ చేయలేదు. ఎస్పీ గారు ఏమన్నారు? ఆ ఎస్పీ ఈ ఫుటేజ్ మేము రిలీజ్ చేయలేదు అన్నాడు. ఆయనే అన్నారు. మరి అదే ఫుటేజ్ ఇప్పుడు చూపించారు. అర్థం ఏంటి అంటే ఐజీకి, ఎస్పీకి మేము ఈ ఫుటేజ్ రిలీజ్ చేయలేదు అన్నారు. T5లో నా ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు.
మేము చేయలేదు అన్నాను. మరి ఆ ఫుటేజ్ ఇప్పుడు ఎలా చేశారు వీళ్ళు? క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కరేజ్. నేను శాంతిగా ఉండమంటున్నాను అందరినీ, కనుక శాంతిగా ఉన్నారు. కుర్రోళ్ళు రెచ్చిపోయి ఉన్నారు. నిన్న రాత్రి ఎంతమంది వచ్చారు టీమ్స్? కుర్రోళ్ళు బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతుంది. వద్దు, శాంతిగా ఉండండి, న్యాయం జరుగుతుంది. ఓపెన్గా ధర్నాలు చేయకండి, శాంతి మీటింగులు పెడదాం, రోడ్ల మీదకి రాకండి. దీన్ని మనం లీగల్గా, స్పిరిచువల్గా, అవసరమైతే అప్పుడు ఇంకోలా ఫైట్ చేద్దాం. కోర్టులో మ్యాటర్ ఉంది, కోర్టులో సబ్జెక్ట్ ఉంది. నేను రిజిస్టర్ అందరికీ చెప్పొచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రెస్ మీటు, ఇప్పుడు సిబిఐ డైరెక్షన్ కొరకు ఆనరబుల్ కోర్టు కౌంటర్ ఫైల్ చేయమన్నారు అని వారితో చెప్పి, వారితో మాట్లాడి ప్రెస్ మీట్ ఉందని చెప్పి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ప్రవీణ్ పగడాల గారి భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మీడియా ముఖ్యంగా మా ఆంధ్ర పోలీసులు నమ్మకం ఉందని ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆవిడ ఇష్టం అదే. ఆవిడకి ఆర్టికల్ 19 నచ్చింది, ఆంధ్ర పోలీసుల మీద నమ్మకం ఉందని ఆవిడ చెప్పొచ్చు. నాకు నమ్మకం లేదని నేను చెప్తున్నాను. ఆవిడకి ఎంత ఒత్తిడి ఉందో మీకు తెలుసా? ఆవిడ ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? అవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, అవసరమైనప్పుడు చెప్తాం. నేను ఆవిడని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ కుటుంబాన్ని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే అర్థమేంటి? పబ్లిక్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 15 కోట్లు తెలుగు ప్రజల్ని, 300 కోట్లు దేవుని బిడ్డల్ని, ప్రపంచాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే అదే. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇమ్మన్నారు సుప్రీం కోర్టు. పబ్లిక్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ అజెండా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొలిటికల్ అజెండా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అజెండా. ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లోకల్ స్టాండ్. స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి, పబ్లిక్ గురించి నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. ప్రత్యేక హోదా పబ్లిక్ గురించి, రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా బిల్డింగ్లు కూర్చుంటే పబ్లిక్ గురించి, రేప్ విక్టమ్స్ గురించి, కామారెడ్డి రైతుల గురించి, ఇండియాలో ఉన్న 60% రైతుల గురించి, లడ్డు మ్యాటర్, ఇలాగ నేను పబ్లిక్నే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. నిరుద్యోగుల్ని, మహిళల్ని, అనేక మందిని రేప్ చేసిస్తుంటే మంచి ఆర్డర్స్, మంచి డైరెక్షన్స్, మంచి సలహాలు అడిగారు, కోర్టు ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొక క్వశ్చన్, టాపిక్ వేరే టాపిక్ నుండి. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు ఇప్పుడు 9 లక్షల హెక్టార్ల స్థలం క్రైస్తవుల ఆధీనంలో ఉంది. 25 సంవత్సరాలు లీజు పూర్తయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వకుండా వాళ్ళ దగ్గరే అట్టి పెట్టుకున్నారు. ఐ మీన్ ఇప్పుడే ప్రస్తుతం చూసిన వక్ఫ్ బిల్ కూడా జరిగింది, అమెండ్మెంట్ అనే ప్రస్తుతం వాళ్ళు రైజ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. విహెచ్పి ఏం చెప్పారో, విహెచ్పి చీఫ్ సింగాలని రాయ్పూర్లో నా మీటింగ్ అవుతుంటే 1997 నవంబర్ 13ని నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దిగ్విజయ్ సింగ్ 500 పోలీసులు పెట్టి ఆయన్నే అరెస్ట్ చేసి నా మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగనిచ్చారు. మరలా 98 మే 18ని భోపాల్లో మీటింగ్ పెట్టారు. అదే దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అప్పుడు తరపుని. అప్పుడు ఎర్రంనాయుడు గారు, బాలయోగ్ గారు నా మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యారు. సో ఎవరో మాట్లాడారని నేను చీఫ్తోనే మాట్లాడతా. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్కి నా సత్యాలు తెలుసు. ఎవరో ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని నేను దానికి కౌంటర్ ఇవ్వను. అవసరమైతే కోర్టుకు వెళ్తాం, న్యాయం ఫైట్ చేస్తాం. ఇది క్రిస్టియన్ ల్యాండ్సేనా, హిందూ ల్యాండ్సేనా? ఇప్పుడు తిరుపతి ఎవరి ల్యాండ్స్? 4 లక్షల కోట్లు విలువైన హిందూ ల్యాండ్స్. గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఎందుకు ఉంచుకుంది? అది హిందూ ట్రస్ట్కి ఇచ్చేయాలి. అంటే హిందువుల్లో ట్రస్ట్ నడిపే వాళ్ళు ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు లేరా? చంద్రబాబు ఎందుకు నడపాలి? టీటీడీ చైర్మన్గా ఆయన మిత్రుడు 50 సంవత్సరాలు బిఆర్ నాయుడిని ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? 1000 కోట్ల ఆస్తి. అది ట్రస్ట్కి ఇచ్చేయాలి హిందూ ప్రీస్టులకి. మహమ్మదీలు ములనాసు వారు మాస్కులు నడుపుకుంటారు, క్రిస్టియన్ పాస్టర్స్ బిషప్స్ చర్చెస్ నడుపుకుంటారు. మరి హిందూ ప్రీస్టులు తిరుపతి టెంపుల్ నడుపుకోవాలి. రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు నడుపుతున్నారు? అదే కేసు కూడా వేశారు. ఆ ట్రస్ట్లన్నీ హిందూస్ది హిందూకి, ముస్లింది క్రిస్టియన్స్కి క్రిస్టియన్ది ఇమ్మని. వీళ్ళేం చేస్తున్నారు? తెలివిగా రాజకీయ నాయకులు తీసేసుకొని వాళ్ళ బినామీలైన అదానీలు, అంబానీలకు ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఇండైరెక్ట్గా డబ్బులు కొడుతున్నారు. 8 లక్షల కోట్లది విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్ 4000 కోట్లు కమ్మిస్తుంటే అందుకే ఆపా.